temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. Many people have their own ideas of what is greatness. చాలా మందికి గొప్పదైన వాని విషయంలో చాలా అవగాహనలు ఉంటున్నవి. Some people think if you're a rich man, you're a great man. కొంతమంది అనుకుంటారు చాలా ఐశ్వర్యవంతులైతే గొప్పవారై ఉన్నారు. Or you have a lot of property, you're a big man, great man. మనకి చాలా పెద్ద సంపద ఉన్నట్లయితే మనము పెద్దవారము గొప్పవారమని అనుకుంటాం. Or we may having a lot of special talents, you're a great man. లేక ఏదో చాలా కృపావరములు ఉన్నట్లయితే గొప్పవారు అనుకుంటాం. Like a musical genius, oh, it's a great genius. వాయిద్యం చక్కగా వాయించేవారు చాలా గొప్పవాడు అని Or అనుకుంటాం. highly educated scientist, oh, what's a great man. బాగా చదువుకున్న ఒక విజ్ఞాని అయితే అతన్ని గొప్పవాడు అనుకుంటాం. We have a lot of understanding of who is great. మరి గొప్పవాడు అన్న దాని గురించి మనకు చాలా అవగాహనలు ఉన్నవి. But today my title of the message is, who is great in the kingdom of God? దేవుని రాజ్యంలో ఎవరు గొప్పవాడు అన్నది ఈ యొక్క సందేశం యొక్క అంశము. So I welcome you to this program. మిమ్మల్ని అందరికీ ఈ ప్రోగ్రామ్కి ఆహ్వానిస్తున్నాను. It's good for us to know what God thinks is great so that we can be like that. దేవుడు ఈ దేన్ని గొప్పగా భావిస్తున్నాడో అన్నది తెలుసుకుంటామని ఎంతో మనకు అవసరము. Very often what we think is not what God thinks. మనం అనుకునేది అదే దేవుడు అనుకోవాలి అన్నది ఉండదు. God said, దేవుడు అంటున్నారు, my thoughts are not your thoughts. నా ఆలోచనలు మీ ఆలోచన వంటివి కావు, My ways are not your ways. నా మార్గములు మీ మార్గములు వంటివి కావు. As high as the heaven is above the earth, ఆకాశం ఎంత ఉన్నతమైన ఎత్తులో ఉన్నదో so high are my thoughts above your thoughts, అంతకంటే హెచ్చుగా అధికమైన ఆలోచనల కంటే ఉన్నవి. and my ways above your ways. మీ మార్గముల కంటే నా మార్గములు హెచ్చుగా ఉన్నవి, ఉన్నతమైనవి. What God thinks is great is not what we think is great. అందుకనే దేవుడు ఏదైతే తలుస్తాడో అది గొప్పదిగా ఉంటుంది, మనం అనుకునే దానికంటే కాదు. Our human understanding is so different. We consider physical things and what we see around to be great, but God sees something else. మనుషులమైన మనము బాహ్యరీతంగా మనకు కనిపించే వాటిని బట్టి మనం ఒక నిర్ధారణకు వచ్చి ఇది గొప్పది అని భావిస్తాం. దేవుడు ఆ విధంగా కాదు. Once Jesus was sitting with his disciples, ఒకసారి యేసు ప్రభువారు తన శిష్యులతో కూర్చొని ఉన్నారు. and the disciples came to Jesus. యేసు ప్రభువారు శిష్యులు యేసు ప్రభు యొద్దకు వచ్చారు. And let's read what they asked him. వారు ఏమని అడుగుతున్నారో చదువుదాం. In Matthew chapter 18, మత్తయి రాసిన సువార్త 18వ అధ్యాయము from verse 1 to 4, మొదటి నుంచి 4 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే, in the first verse it says, "And the same time came the disciples unto Jesus, saying, Who is the greatest in the kingdom of heaven? ఆ కాలంలో శిష్యులు యేసు యొద్దకు వచ్చి పరలోక రాజ్యంలో ఎవడు గొప్పవాడని అడుగగా, Jesus called a little child and set him in the midst of them. ఆయన ఒక చిన్న బిడ్డను తన యొద్దకు పిలిచి వారి మధ్య నిలబెట్టి ఇట్లా నేను, And he said, Truly I say unto you, except you be converted and become as little children, you shall not enter into the kingdom of heaven." మీరు మార్పు నుండి బిడ్డల వంటి వారైతేనే కానీ పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశింపరని మీతో నిశ్చయంగా చెప్పుచున్నాను. And verse 4 says, "Whosoever therefore shall humble himself as this little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven." కాగా ఈ బిడ్డ వలె తన్ను తాను తగ్గించుకుని వాడెవడో వాడే పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు. Whosoever becomes like this little child, he says. ఎవరైతే ఈ చిన్న బిడ్డవాడుగా మారతారో, And you need to have the characteristics of a small child. అంటే చిన్న పిల్ల వాని యొక్క స్వభావము అటువంటి లక్షణాలు మనలో ఉండాలి. All the money you have and the degrees you have is not going to make you great in heaven. నీకున్న సంపదను బట్టి, నీకున్న డిగ్రీలను బట్టి నువ్వు గొప్పవాడిగా ఎంచబడవు. You can't go to God and when you stand before him and say, Lord, I have done this PhD, I have done that PhD. It doesn't make any, he's not impressed. నువ్వు దేవుని యొద్దకు వెళ్ళి, దేవా నేను ఇటువంటి PhD డిగ్రీని పొందుకున్నాను, ఇది పొందుకున్నాను అంటే అది ఎందుకు పనికిరావు. I have done so many inventions. I made a lot of scientific inventions. He won't be impressed. నేను విజ్ఞానిగా నేను చాలా విషయాలు కనుగొని నేను ఎంతో ప్రయోజనకరమైన విషయాలు నేను చేశానంటే అది పనికిరాదు. I was the best musician in my country. He won't be impressed. మా దేశంలో నేను గొప్ప వాద్యుడిగా ఉంటున్నాను అంటే అది పనికిరాదు. I was a very famous doctor. I have done so many operations. He won't be నేను impressed. పెద్ద డాక్టర్గా ఉండి ఎన్నో పెద్ద ఆపరేషన్లు చేశానన్నా కానీ అది పనికిరాదు. He is impressed with one thing.
ఆయన ఒకే ఒక విషయంలో సంతృప్తి And చెందుతాడు. Jesus brought that perspective when he sat with the disciples. యేసు ప్రభు వారు తన శిష్యులతో కూర్చున్నప్పుడు ఆ విషయాన్ని శిష్యులకు స్పష్టంగా చెప్పారు. When they asked him, he didn't immediately start giving a big teaching. ఆయన వారిని అడిగినప్పుడు వెంటనే ఆయన గొప్ప ఉపదేశం ఉండటం He ప్రారంభించారు. called a small child ఓ చిన్న పిల్లవాడిని పిలిచారు. and he put the child in their middle. ఆ చిన్న పిల్లవాడిని వారందరి మధ్యలో నిలబెట్టాడు. First he said, you must be converted. మొట్టమొదటి విషయం ఆయన అన్నాడు ఏంటంటే మీరు మార్పు పొందాలి. See, to be great in the kingdom of God, you should at least enter the kingdom of God. మనం దేవుని రాజ్యంలో గొప్పవాళ్ళుగా ఉండాలంటే మొట్టమొదటిగా ఆయన రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి. Don't think that everyone who's born here in this world will enter the God's kingdom. No. ఈ లోకంలో పుట్టిన వారందరూ కూడా దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తారు అనుకుంటాం అన్నది కుదరదు. There is a way ఒక మార్గం ఉంటున్నది, which God has made దేవుడు సిద్ధపరిచిన మార్గం. where you can enter the kingdom of God. ఆ మార్గం గుండానే నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తావు. That's why Jesus said in verse 3, he says, first thing he said, except you are converted. మొట్టమొదటిగా 3వ వచనంలో ఆయన అనేది అంటే మీరు మార్పు నొంది. That means first you must have a change in your life. మొట్టమొదటిగా మన జీవితంలో ఒక మార్పు అన్నది ఉండాలి. The Bible says, calls it being born again. మరి బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నది మనము నూతనంగా జన్మించాలి. Once a leading Bible teacher, a Pharisee called Nicodemus, came to Jesus Christ. బైబిల్లో ఒక ఫరిసీయుడైన నికోదేముసు యేసు ప్రభు వారి వద్దకు వచ్చాడు. And he wanted to know how, a person can reach heaven. అతను మరి ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించగలడు అని తెలుసుకోవాలని వచ్చాడు. Jesus told him, truly, truly I say unto you, నిశ్చయంగా నీతో చెప్పుచున్నానని యేసు ప్రభు వారు అన్నారు. except a man is born again, he cannot enter the kingdom of heaven. ఒక మనిషి నిశ్చయంగా నూతన జన్మ పొందితే తప్ప అతను పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించడు అని చెప్పారు. To become a great person in the kingdom of heaven, first you must enter the kingdom of heaven. ఒక నువ్వు గొప్పవాడివిగా పరలోక రాజ్యంలో ఉండాలంటే మొట్టమొదటిగా నువ్వు ఆ రాజ్యంలో ప్రవేశించాలి. That is what's the means. It means being born again. అదే నూతనంగా జన్మించుట అంటే అర్థము. See, when you are born into the world, that was the first time you were born. నువ్వు ఈ లోకంలో పుట్టినప్పుడు మొదటిసారిగా నువ్వు జన్మించావు. You did not ask to be born. నువ్వు అడగలేదు నేను పుడతాను అని. No one requested you, do you want to be born into the world? No one requested you. ఎవరు నిన్ను అడగలేదు నువ్వు పుట్టదలుచుకున్నావా లేదా అని నిన్ను ఎవరు అడగలేదు. But to be born again, అయితే మరొకసారి జన్మించటానికి God is requesting you to be born again. ఈ దేవుడు మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తూ పిలుస్తున్నారు మరొకసారి నూతన జన్మ పొందు అని. First time you had no choice. మొదటిసారి నీకు ఒక చాయిస్ లేదు. You were born, that's it. You didn't have a choice whether to come or not. నీకు ఈ లోకంలోకి రావాలా వద్దా అన్నదానికి నీకు ఒక చాయిస్ లేదు. But to enter the kingdom of God, you have a choice. అయితే దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించటానికి నీకు ఒక అవకాశం ఉన్నది. You will not go automatically. నువ్వు అనుకోని పరిస్థితుల్లో నువ్వు ప్రవేశించవు. You must be converted or you must be born again. నువ్వు మార్పు చెందాలి లేదా నువ్వు నూతనంగా జన్మించాలి. And you can be born again by receiving Jesus into your life. నువ్వు నూతనంగా జన్మించగలవు యేసు ప్రభువుని మీ జీవితంలోకి అంగీకరించి. When he comes into your life, your name will be written in the book of life. నువ్వు ఆయన్ని అంగీకరించినట్లయితే నీ నామము జీవ గ్రంథంలో రాయబడుతున్నది. And the day that you accept Jesus Christ, you are converted, you are born again. నువ్వు ఏ దినమునైతే అంగీకరించావో ఆ దినమున నువ్వు నూతనంగా జన్మించావు, మార్పు చెందావు. That's why Jesus said, truly I say unto you. నిశ్చయంగా నీతో చెప్తున్నాను. When Jesus Christ says truly, truly, that means you must take note of what he said. అని యేసుప్రభు వారు ఎప్పుడైతే నిశ్చయంగా చెప్తున్నాను అని అన్నప్పుడు మనం దాన్ని ధ్యానంగా గమనించాలి. He doesn't speak unnecessary words. ఆయన వ్యర్థంగా ఏ మాటలు మాట్లాడాడు. Whatever he spoke is very important. ఆయన మాట్లాడిన ప్రతి మాట కూడా ప్రాముఖ్యమైనది. The first thing, if you want to be great in the kingdom of God, first you must show that you're going to enter that kingdom. మొట్టమొదటిగా నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో గొప్పవాడిగా ఉండదలిచినట్లయితే మొట్టమొదటిగా నువ్వు ఆ రాజ్యంలో ప్రవేశించేవాడిగా ఉండాలి. Either you belong to the kingdom of darkness or you belong to the kingdom of light. నువ్వు అంధకార రాజ్యానికి సంబంధించిన వాడివై ఉండొచ్చు లేదా నువ్వు వెలుగు సంబంధించిన రాజ్యానికి చెందిన వాడివై. There are only two kingdoms. రెండు రాజ్యంలో ఉన్నవి. Either you belong to Satan or you belong to God. నువ్వు శైతానికి చెందిన వాడువా దేవునికి చెందిన వాడువా. Whoever is not born again does not belong to God. ఎవరైతే నూతనంగా జన్మించారో వారు దేవునికి సంబంధించిన వారు కారు. Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. No one comes to God the Father except through me. యేసు ప్రభువు అన్నారు, నేనే మార్గము సత్యము జీవము, నా ద్వారా తప్ప ఎవరు కూడా దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించరు. You must take the law. You must believe what he said. ఆయన చెప్పిన మాటలు మీరు ధ్యానంగా గమనించాలి. So first thing, come to know Jesus Christ and invite him into your life. You will be converted. You will be born again. మొట్టమొదటిగా మీరు ఆయన్ని రక్షకుడిగా తెలుసుకొని ఆయన్ని మీ హృదయంలోకి ఆహ్వానించాలి. అప్పుడే మీరు నూతనంగా జన్మిస్తారు. The second thing he said,
రెండవ విషయం ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, He said, except you be converted and become as little children, you shall not enter the kingdom of heaven. ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే, మీరు మార్పు నొంది బిడ్డల వంటి వారైతేనే కానీ పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశించరని మీతో నిశ్చయంగా It's చెప్తున్నారు. very important that we know what it means to become like a little child. అది ఎంతో ప్రాముఖ్యము. మనం చిన్న బిడ్డల వారుగా ఉన్నటువంటి ఏంటో తెలియటం అన్నది. People who don't know this, they'll just keep walking in their life. They think they're born again, they're okay, everything is okay, but they'll finally end up in deception. ఇది తెలియని వారు నేను నూతనంగా జన్మించాను అన్న విషయంలో సాధారణంగా తీసుకుని వారు ఇటు అటు తిరుగుతుంటారు, కానీ ఆఖరిగా వారు మోసపోయి వారి జీవితము మరి నాశనం They may అయిపోతుంది. be doing great work for the kingdom of God. వారు దేవుని రాజ్యం కొరకు గొప్ప కార్యాలు They చేస్తున్నారు. may be big preachers also. వారు గొప్ప ప్రచారకులు కూడా కావచ్చు. Maybe there is healing taking place in their work. వారి యొక్క ప్రచారంలో స్వస్థతలు కూడా జరుగుతుండొచ్చు. But Jesus said, అయితే యేసుప్రభు వారు He అంటున్నారు, didn't say if you have a lot of healings, you'll be great and you will enter the kingdom. He didn't say that. యేసుప్రభు వారు ఈ విధంగా అనలేదు, నువ్వు ఎన్నో ఆశ్చర్య చమత్కార స్వస్థతలు చేస్తే నువ్వు గొప్పవాడివి అని అనలేదు. He didn't say if you have preached in many countries, you will come to heaven. ఆయన ఈ విధంగా అనలేదు, నువ్వు అనేక దేశంలో ప్రచారం చేస్తే నువ్వు పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తావని. He said, if you become like a little child, except you become like a little child, you will never enter the kingdom of heaven. నువ్వు చిన్న బిడ్డ వాని స్వభావం వలె మారితేనే తప్ప నువ్వు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశింపని చెప్పారు. And then he said, therefore, whoever humbles himself and becomes like a little child, the same is the greatest in the kingdom of heaven. కాగా ఈ బిడ్డ వలె తను తాను తగ్గించుకుని వాడేవాడు వాడే పరలోక రాజ్యంలో గొప్పవాడు. So now, what are the characteristics of a child? ఒక చిన్న బిడ్డ యొక్క స్వభావం ఏంటి? So once we know this, we can apply it. అది తెలిసిన తర్వాత మనం దాన్ని మన జీవితంలో మనం వాటిని పాటించవచ్చు. Many of us, we are fathers, we have children, we have daughters and sons. మనలో చాలా మంది తండ్రులు ఉన్నారు, మనకి కుమార్తెలు కుమారులు ఉన్నారు. So we all know some of the things, what I'm going to share, you'll know it. You have seen your own children. నేను పంచుకున్న విషయాలు మీకు అందరికీ తెలుసు, ఎందుకంటే మీకు బిడ్డలు ఉన్నారు కాబట్టి మీరు అర్థం చేసుకోగలరు. The first thing about a child, ఓ చిన్న బిడ్డ వారి విషయం ఏంటంటే they are very innocent. వారు ఎంతో అమాయకులు. A small child does not have a complicated mind and thinking all evil things. No. ఒక చిన్న పిల్లవాడికి పెద్ద మరి గందరగోళమైన మనసు ఉండదు, ఏదో భయంకరమైన విషయాలను ఆలోచించి తలంచేందుకు. They don't think of evil things. వారు ఎటువంటి చెడు విషయాలను తలంచరు. They are innocent. వారు చాలా అమాయకంగా ఉంటారు. Oh, they just play, they come, they eat and they sleep. Very innocent. వారు వస్తారు, అన్నం తింటారు, ఆడుకుంటారు, నిద్రపోతుంటారు, వారు వెళ్ళిపోతుంటారు. They don't sit and start hatching evil plans in their mind. వారి మనసులో చెడు గురించి ఆలోచించి చెడు చేయాలనేటువంటి తలంపులు కలిగి ఉండరు. A small child's life is very simple life. ఓ చిన్న బిడ్డవాని స్వభావం చాలా సాధారణమైన జీవితంగా They ఉంటుంది. don't think of evil things. వారు ఎటువంటి చెడు విషయం ఆలోచించరు. We need to become innocent in our thinking. మనం మన ఆలోచనలో అమాయకత్వము కలిగి ఉండాలి. See, when we become old, how can we be so innocent? We are already old, we have seen so many things. How can we be old? మనము How can we be innocent? పెద్దవారవై మనం వయసు వచ్చిన తర్వాత మన చిల్లవాని స్వభావం ఏ విధంగా రాగలము? ఎందుకంటే మనకి అన్ని విషయాలు బాగా ఈ లోక విషయాలన్నీ మనకు అర్థమైపోయినవి. So you say, brother, how can I be innocent? I know everything. మనం అనుకుంటాం, ఏ విధంగా మనం అమాయకులుగా చిన్నపిల్లవాళ్ళ వాళ్ళకి ఉండగలుగుతాం, నాకు అన్ని విషయాలు తెలుసు. Paul said one thing in Romans chapter 16 verse 19. Let's read రోమీయులకు that. రాసిన పత్రిక 16:19 పౌలు భక్తులు ఒక విధంగా అంటున్నారు. The second part of the verse he says, I would have you wise unto that which is good and simple concerning that which is evil, or innocent concerning that which is evil. మీరు మేలు విషయమే జ్ఞానులను, కీడు విషయమే నిష్కపటులనై ఉండవాలని కోరుచున్నాను. That means Paul says, don't go into the things which are wicked. పౌలు భక్తులు అంటున్నది ఏంటంటే, నువ్వు ఏదైతే దుష్టత్వముగా ఉంటున్నాయో వాటి యొద్దకు వెళ్ళొద్దు. The things of wickedness and the things of evil are very attractive. దుష్టత్వము, కీడు అటువంటివి ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉంటున్నవి. Satan always puts sugar coating on the poison that he is giving you. శైతానుడు ఎల్లప్పుడూ కూడా మరి విషపూరితమైన దానికి షుగర్ కోటింగ్ వేసి మనకిస్తూ ఉన్నాడు. And it looks so attractive and so nice. అది చాలా అందంగా ఆకర్షణీయంగా ఉంటున్నది. You have a lot of these witchcraft movies which look so attractive. మరి చాలా మరి చేతబడికి మాంత్రిక తంత్ర విద్యలు ఉన్నటువంటి సినిమాలు ఎంతో మరి ఆకర్షణీయంగా ఉంటవి. And you find a lot of young people reading all books which glorify witchcraft. మరి చాలా యవనస్తులు అటువంటి మాంత్రిక తంత్రిక మరి విద్యలన్నిటి గురించి ఉన్న పుస్తకాలను చాలా సంతోషంగా చదువుతూ ఉంటారు. And the famous books and movies, Harry Potter series, ఇదే విషయంగా హ్యారీ పాటర్ సిరీస్ అన్నటువంటి ఫిలింలు వచ్చిన సినిమాలు వచ్చినవి. I know so many young people who are reading so much of these Harry Potter books. చాలా మంది యవనస్తులు ఈ హ్యారీ పాటర్కి సంబంధించిన మరి విద్యకు సంబంధించిన పుస్తకాలు అనేకులు చదువుతూ ఉన్నారు. Do you know that talks pure witchcraft? ఆ పుస్తకంలో మరి
పూర్ణ రీతిగా మంత్రిక విద్య గురించి మాట్లాడుతున్నారు. And it makes it look so attractive and so nice, and people get attracted to those books. అది ఎంతో చక్కగా మరి సంభాషణతో దాని కూడినగా ఆకర్షణీయంగా దాన్ని తయారు చేసిన తర్వాత అందరూ దాని గురించి గొప్పగా And మాట్లాడుతున్నారు. another series on the TV called Twilight Zone, ట్వైలైట్ జోన్ మూవీస్ అని చాలా సినిమాలు వస్తున్నాయి. all about vampires and all sort of things. These are all in the darkness. They belong to the region of darkness. అవన్నీ కూడా మరి దుష్టాత్మకు సంబంధించిన మాంత్రిక తంత్రికి సంబంధించిన విషయాలై ఉంటున్నవి. There are so many books and things like that which glorify the things of darkness, which make it look very attractive. అవి అంధకార విషయాలను ఎంతో ఆకర్షణీయంగా వాటిని మహిమయుక్తంగా వాటిని మరి చూపిస్తూ ఉన్నటువంటి And people are fascinated by horror movies and all, horror, evil. They want to go and see those things. Why? చాలా మంది మనుషులు ఈ భయానకమైనటువంటి చిత్రాలు మరి భయం పుట్టించేటువంటి అటువంటి ఆ సినిమాలు చూడాలని ఎంతో ఆసక్తి కలిగి ఉంటున్నారు. Paul says, be wise unto that which is good, and be simple, innocent to that which is evil. Don't go after those things. అందుకనే పౌలు భక్తుడు అంటాడు, మేలు విషయమే జ్ఞానులను కీడు విషయమే నిష్కపటులై ఉండవాలని కోరుతున్నాను. When you start reading and seeing those things, it starts attracting you. వాటిని మనం చూసి వాటి గురించి చదువుతున్నట్లయితే అవి మనకి ఆకర్షణీయంగా మనం పిలుస్తుంటాయి. My daughter told me recently, నా కూతురు నాతో ఒక మాట అంటున్నది. in her textbook they were talking about Ouija boards. Ouija board it's a kind of a board where they get connection with the evil spirits. That evil spirits talk to them. ఈ పుస్తకంలో ఒక school textbook బుక్ లో ఒక ఊజా బోర్డ్ అన్నది అది మాంత్రిక విద్య, అది మరి దుష్ట శక్తులతోటి వాటితోటి సంబంధించే శక్తిని గురించి మాట్లాడుతున్నారు. One of the test lessons in the book talks about a story, talks about somebody using that board to communicate with, to get messages from supernatural messages. పాఠంలోని ఒక విషయం ఏంటంటే ఒక వ్యక్తి ఊజా బోర్డు ద్వారా మరి దుష్ట శక్తులు అలౌకిక శక్తులతోటి మాట్లాడి వాటితోటి సంభాషణ చేయడానికి ప్రయత్నిస్తున్నట్టుగా ఉన్నది. And my daughter's friend told her that I also went and bought one Ouija board after reading the lesson. ఆ లెసన్ చదివిన తర్వాత నేను కూడా వెళ్ళి ఒక ఊజా బోర్డు కొనుక్కున్నాను. And I put my finger in and asked a question. నేను అక్కడ వేలు పెట్టి ఒక ప్రశ్నను అడిగాను. And suddenly by itself the thing started moving and giving a message. దానంతట అదే మరి తిరుగుతూ ఒక సందేశం నాకు తిరిగి ఇచ్చింది. And he was so scared when it happened. అది జరిగిన వెంటనే ఎంతగానో భయపడిపోయింది. Because he noticed that there was a supernatural power talking to him. ఎందుకంటే అలౌకిక శక్తి అతనితో మాట్లాడుతున్నట్టు గమనించాను. These things that are evil, they come out with a very good sugar coating and it looks harmless. ఈ దుష్టమైనవన్నీ కూడా మరి ఆకర్షణీయంగా షుగర్ కోటింగ్ లా ఉంటూ అది మనకి ఎటువంటి హాని కాదు అన్న విషయంగా మనకి మన దగ్గరికి వస్తూ ఉంటుంది. But if you want to become like a child, you don't go into those things. You don't be interested in those things. మనం ఒక పిల్లవాని స్వభావంలో మారాలంటే అటువంటి వాటి విషయంలో మనం ధ్యానం ఉంచకూడదు, వాటి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదు. A child is not interested in witchcraft or the evil things. They're not interested. ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఎప్పుడు కూడా మరి మాంత్రిక విద్యల్లో అటువంటి చేతబడి వాటిలో అతడు ఎటువంటి ఆసక్తి చూపడు. A child was just play and happy, just be in the home and enjoy the fellowship with the father and mother. They're happy with the other friends. They don't have these witchcraft ideas. పిల్లలకి ఇటువంటి ఆలోచనలు, ఇటువంటి మాంత్రిక విద్యల గురించి ఆలోచనలను వాళ్ళు కేవలం గుంట్లో ఉండి తల్లిదండ్రులతోటి స్నేహితులతోటి ఆనందంగా ఆడుతూ పాడుతూ జీవితం గడపాలని కోరుకుంటారు. As Christians we need to be simple regarding those things. మనం క్రైస్తవులుగా ఇటువంటి భాషల విషయంలో చాలా సాధారణంగా ఉండాలి. Don't read those books. అటువంటి పుస్తకాలు చదవకూడదు. Don't play with those articles. అటువంటి వస్తువులతో మనం ఆడకూడదు. Don't watch all those movies about vampires and witchcraft. Don't watch those movies. ఇటువంటి భూత ప్రేతములు మంత్రతంత్రికమైనటువంటి ఫిల్మ్లు కానీ సీరియల్ కానీ చూడకూడదు. All those horror things, don't watch it. అటువంటి భయానకమైన అటువంటి విషయాలను దేన్ని కూడా చూడకూడదు. If you are watching this, stop it now. Don't do that. ఒకవేళ నువ్వు ఇటువంటి చేస్తున్నట్లయితే మానివేసేయ్. God wants you to be innocent regarding that which is evil. నువ్వు ఒక అమాయకుడిగా ఉండాలని దేవుడు కోరుతున్నాడు. ఇటువంటి చెడు విషయాల్లో నువ్వు వాటిని తెలుసుకోకుండా అమాయకంగా ఉండాలని కోరుతున్నాడు. Jesus said in the book of Revelation chapter 2 verse 24. మరి ప్రకటన గ్రంథము 2వ అధ్యాయము 24వ వచనంలో యేసు ప్రభువు ఒక మాట అంటున్నారు. In the book of chapter 2 he talks to one of the churches. అక్కడ 2వ అధ్యాయంలో ఆయన ఒక సంఘంతో మాట్లాడుతున్నారు. He says, "But I say unto you and the rest in Thyatira, as many of you as have not known this doctrine and which have not known the depths of Satan, I will put no other burden upon you." He says, those who have not known the depths of Satan. ఇక్కడ రాయబడి ఉన్నది, అయితే తయాతురలో కడమర వారైన మీతో అనగా ఈ బోధకు అంగీకరింపక సాతాను యొక్క గూఢమైన సంగతులను ఎరుగమని చెప్పుకుని వారందరితో నేను చెప్పుచున్నదేమనగా. So a person who is an innocent like a child will not go into the depths of Satan, will not be fascinated by the evil things. ఏ వ్యక్తి అయితే మరి అమాయకమైన జీవితాన్ని జీవించదలిచాడో అతను మరి శైతాను యొక్క జ్ఞానము సంబంధించిన విషయాలన్నిటి జోలికి వెళ్లకుండా వాటిని చదవకుండా వాటికి దూరంగా ఉంటాడు.
So the first thing that you have to be as a child, be innocent regarding evil. Don't go after evil things. దేవుని బిడ్డగా నువ్వు చేయవలసింది ఏంటంటే నువ్వు ఇటువంటి జ్ఞాన విషయంలో నువ్వు తెలియకుండా అమాయకమైన జీవితం జీవించాలి. Fill your mind with good things. మీ ఒక మంచి హృదయం కలిగి జీవించాలి. Think on good things. మంచి విషయాలను ధ్యానించాలి. Read the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని చదవండి. Read good things. మంచి విషయాల గురించి చదవండి. Don't read bad things. చెడు విషయాలను చదవద్దు. Okay. Now the second quality of a child. రెండవ లక్షణము, ఒక పిల్లవాని యొక్క రెండవ లక్షణము, A child is a very trusting person. ఒక చిన్న పిల్లవాడు నమ్మకంగా ఉంటాడు. Trusting, they trust their parents fully. వారు తమ తల్లిదండ్రులను ఎంతగానో నమ్ముతారు. They don't doubt them. వారి తల్లిదండ్రులని వారికి ఎటువంటి సందేహం ఉండదు. They don't think that the parents will do bad things to them. They just trust them. వారు ఎప్పుడు కూడా తమ తల్లిదండ్రులు తమకు ఏదో నష్టం చేస్తారు అన్నటువంటి సందేహంలో ఎప్పుడు ఉండరు. There was a man who was a very famous tightrope walker. ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు, అతను మరి తీగ మీద నడిచేటువంటి ప్రావీణ్యం గల వ్యక్తి. He was a French man. అతను ఒక ఫ్రెంచ్ వ్యక్తి ఉంటున్నాడు. And one day he said, I will cross the Niagara Falls in America, huge falls, on a rope stretched across the Niagara Falls. అతను ఒక దినమున అమెరికాలో ఉన్నటువంటి ఆ నయాగరా ఫాల్ వాటర్ ఫాల్ ని నేను దాటుతాను అని చెప్పాడు. And he walked on the rope and everyone was watching. They said, hey, he may fall, and he crossed the rope. And they all said, wow. అతను నేను దాటుతానని చెప్పి ఆ తీగ మీద అతను దాటితే అందరూ భయపడ్డారు. అతను పడిపోతాడేమో. అయితే అతను పడిపోకుండా చాలా చక్కగా దాటి వెళ్ళాడు. And they అందరూ said, ఆశ్చర్యపోయారు. oh, you're a great tightrope walker. అందరూ అన్నారు, నువ్వు గొప్ప మరి ఈ తీగ మీద నడిచే వ్యక్తి ఉంటున్నావు అన్నారు. Then he said, why don't one of you come? I'll put you on a wheelbarrow and I'll push you across. I'll take you across the rope. అయితే అతను అన్నాడు, మీలో ఎవరైనా ఎందుకు సాహసం చేసి రాకూడదు? ఒక మరి చక్రం మధ్యలో మిమ్మల్ని పెట్టి మిమ్మల్ని పడకుండా నేను దాన్ని ఇక్కడి నుంచి అటు తీసుకుని వెళ్తాను. Nobody came forward. ఎవరు కూడా ముందుకు రాలేదు. They were willing to believe that he can do it, but nobody was willing to trust him. వారు అతను చేయగలని విశ్వసించడానికి సిద్ధమే, కానీ అయితే ఎవరు కూడా అందులో రావడానికి పాల్పంచుకోవడానికి ధైర్యం చాలలేదు. One small boy came and said, yeah, I'll come. ఓ చిన్న పిల్లవాడు వచ్చి నేను వస్తాను అన్నాడు. And this man put him in a wheelbarrow. ఆ వ్యక్తి అతన్ని ఆ చక్రం దీంట్లో పెట్టాడు. And he wheeled it across on the rope and was balancing and going. He crossed the rope with the child. అతను ఆ వీల్ బ్యారల్లో పెట్టి అతన్ని తోసుకుంటూ ఆ తీగ మీద తను తాను బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళాడు. And they asked the child, how did you go on that? Were you not afraid? ఆ చిన్న పిల్లవాడిని అడిగాడు, నువ్వు భయపడలేదా? మరి అందరూ అతన్ని అడుగుతున్నారు, నువ్వు భయపడలేదు, ఏ విధంగా నువ్వు అట్లా సాహసం చేశావు? He said, no. అతను చిన్నపిల్లవాడు లేదు, He is my father. అతను నా తండ్రి, He won't drop me. ఆయన నన్ను కింద పడవేయడు. That was the trust he had. అది అటువంటి నమ్మకము. If you want a childlike nature, you should have complete trust in the Lord ఒకవేళ Almighty. నీకు ఆ చిన్న పిల్లవాడు విశ్వాసం ఉండాలంటే అటువంటి నమ్మకంతో ఆయన దేవుని నమ్మాలి. Even if bad things happen in your life, you never lose your trust in His goodness. మన జీవితంలో ఒకవేళ కీడు సంభవించినప్పుడు కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా ఆయన యందు నమ్మకం ఉంచి ఆయన యొక్క మంచితనాన్ని ఎప్పుడు కోల్పోకుండా ఉండాలి. If you don't have a childlike nature, ఒకవేళ చిన్న పిల్లవాని స్వభావం మనకు when లేనట్లయితే, something goes wrong, ఏదన్నా మరి తప్పు oh, జరిగినట్లయితే you'll start talking against God. మనం వెంటనే దేవునికి వ్యతిరేకంగా Oh, you మాట్లాడతాం. don't care about me. నువ్వు నన్ను గురించి పట్టించుకో, Oh, you allowed this to happen to me. నువ్వు ఈ నా జీవితంలో జరగడానికి సంవించడానికి I don't believe you. ఆపలేదు. నేను నిన్ను విశ్వసించను, I don't want to follow you. నేను నిన్ను వెంబడించను. That's not a childlike nature. అది ఒక చిన్న పిల్లవాని స్వభావం కాదు. Child will trust him completely. Whatever happens, they will not lose their trust. ఒక చిన్న పిల్లవాడు ఏం జరిగినప్పటికీ కూడా వాడు అపనమ్మకం లేకుండా పూర్తిగా నమ్ముతాడు. Because a child knows that my parents love me. They won't do bad things to me. ఎందుకంటే పిల్లవాడికి తెలుసు నా తల్లిదండ్రులు నాకు కీడు చేయరు అని అతని మీద నమ్మకం A ఉంచుతాడు. small child will never doubt his parents. ఓ చిన్న పిల్లవాడు ఎప్పుడు కూడా తన తల్లిదండ్రులను మరి సందేహపడ్డు. Of course, nowadays many parents are quite bad. That may be different, but normally, I'm saying. ఈ దినంలో కొంతమంది తల్లిదండ్రులు ఒకవేళ దుష్టులైన కారణంగా పిల్లవాళ్ళు ఆ విధంగా ఉండరేమో, కానీ సహజంగా చిన్న పిల్లవాళ్ళు తన తల్లిదండ్రులను ఎప్పుడు కూడా సందేహపడరు. And God wants us to trust Him in the same way. దేవుడు మనం కూడా ఒక చిన్న పిల్లవాని వలె ఆయన యందు నమ్మకం ఉంచాలని కోరుతున్నారు. In Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, సామెతల గ్రంథము 3వ అధ్యాయము 5-6 వచనాలు మనం చూసినట్లయితే the Bible says, బైబిల్లో రాయబడి ఉన్నది, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge Him and He shall direct your paths. నీ సుబుద్ధిని ఆధారం చేసుకొనుక నీ పూర్ణ హృదయంతో యెహోవా యందు నమ్మకం ఉంచుము, నీ ప్రవర్తన అంతటి యందు ఆయన అధికారమునకు ఒప్పుకొనుము, అప్పుడు ఆయన నీ త్రోవలను సరళము చేయును. Never lose sight of the fact that God loves you and is a good God. ఎప్పుడు కూడా సందేహానికి తోవిచి పక్కకు తొలగిలవద్దు. ఆయన నిన్ను ప్రేమించే దేవుడు, ఆయన నిన్ను రక్షించే దేవుడు.
He is a good God. ఆయన మంచి దేవుడు. And His plans for you are not for evil, they are for good. ఆయన యొక్క ఆలోచనలు నీ మంచి కొరకే కానీ ఎప్పుడు కీడు కొరకు కాదు. He will never do things to harm you. ఆయన ఈ యొక్క విషయం కూడా నీకు నష్టం కలిగించాలని చేయడు. Even if bad things happen, you don't understand. ఒకవేళ మనకి కీడు జరిగినప్పటికి కూడా మనకు అర్థం కాదు. But no, even if bad things happen when you don't understand why they're happening, మన జీవితంలో కీడు జరిగినప్పుడు మనకు అర్థం కాదు ఎందుకు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయో. but yet you don't lose your faith. అయినప్పటికీ ఆయన యందు విశ్వాసం నుంచి మనం సన్నగిల్లకూడదు. You learn to say, God, I don't know what is happening, but I know that you are a good God. ప్రభువా ఎందుకు జరుగుతుంది ఈ విధంగా జరుగుతుందో నాకు తెలియదు కానీ నాకు ఒక విషయం తెలుసు, నువ్వు మంచి దేవుడవు. I trust in you. నేను నీ యందు విశ్వాసం I will ఉంచుతున్నాను. never lose my faith in you. నేను నీ యందు విశ్వాసం ఎప్పుడు తొలగిలను. And when you go through that difficult period, నువ్వు అటువంటి కష్టమైన సమస్యను ఎదుర్కొంటూ ముందుకు you వెళ్తున్నప్పుడు will find that what you went through was actually because of God's love. నువ్వు వెళ్తున్నటువంటి ఆ ఘటన అన్ని కూడా అది దేవుని యొక్క ప్రేమను బట్టి నువ్వు అర్థం He చేసుకుంటావు. wanted to do something in your life. ఆయన నీ జీవితంలో కొన్ని విషయాలు చేయాలని He ఆశపడుతున్నాడు. wanted to make you a better person. ఆయన నిన్ను ఒక మంచి వ్యక్తిగా రూపుదిద్దాలని And కోరుకుంటాడు. so He took you through the difficult time to change you and make you a better person. ఆయన అందుకనే నిన్ను కఠినమైన పరిస్థితుల నుంచి తీసుకువెళ్ళి నిన్ను ఒక మంచివాడిగా రూపుదిద్దాలని That's కోరుకుంటున్నాడు. why Peter says, rejoice when you go through various trials and temptations, because your faith is being made like gold. అందుకనే పేతురు అంటాడు తన పత్రికలో, మీరు శోధనలు కష్టంలో వచ్చినప్పుడు సంతోషించి ఆనందించండి, ఎందుకంటే ఆయన మిమ్మల్ని అగ్ని పూటంలో వేసి మిమ్మల్ని మీ విశ్వాసంను శుద్ధులుగా చేసి పవిత్రులను చేస్తున్నాడు. So that's how you, that's the second thing about a child, is a very trusting nature. రెండవ విషయము చిన్న పిల్లవాని యొక్క లక్షణం ఏంటంటే నమ్మకము కలిగి ఉండటము. We will continue this message next week. ఈ సందేశాన్ని వచ్చే వారం తిరిగి ముగించుకుందాం. Have you done the first part that Jesus said, except you be converted, you will never enter the kingdom of heaven? Have you done that part? మరి యేసుప్రభు వారు మాట్లాడిన మొదటి విషయాన్ని మీరు మీ జీవితంలో చేశారా? మీరు మార్పు చెంది ఆయన సన్నిధికి వచ్చారా? Are you born again? మీరు నూతన జన్మించారా? If not, ఒకవేళ make జన్మించినట్లయితే a decision today. ఈ దినమున ఎందుకు నిర్ణయం చేసుకోకూడదు? Don't put it off. దీన్ని మీరు ఎప్పుడు తీసివేయద్దు. Tomorrow may be too late. ఒకవేళ రేపు ఆలస్యం అవ్వచ్చు. You don't know what will happen tomorrow. రేపు ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలియదు. Today is the day of salvation. ఈ దినము రక్షణ దినము. Make a decision today. ఈ దినమున మీరు ఒక తీర్మానం చేసుకోండి. Say, I want to become a child of God. నేను దేవుని యొక్క బిడ్డగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. Pray with me. నాతో కూడా ప్రార్థన చేయండి. Don't delay. దీన్ని ఎప్పుడు ఆలస్యం చేయొద్దు. Lord Jesus, ప్రభు యేసు, come into my life. నా జీవితంలోనికి రండి. Make me your child. నన్ను నీ బిడ్డగా చేయండి. Cleanse me of all my sins. నా పాపంలో అన్నిటి నుంచి నన్ను శుద్ధులను చేయండి. Wash me in the blood that you shed for me on the cross. నీ పరిశుద్ధ రక్తంలో నన్ను కడిగి వేయండి. Thank you for dying on the cross for me. నా కొరకు మీరు శిలువలో మరణించినందుకు I వందనాలు. believe you are the Son of God. నేను విశ్వసిస్తున్నాను మీరు తండ్రి అయిన దేవుని కుమారులు. Come into my life. నా జీవితంలోనికి రండి. Make me your child. నన్ను నీ బిడ్డగా చేయండి. In Jesus' name I pray. యేసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను. Amen. ఆమేన్. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని And we'll ఆశీర్వదించుగాక. continue this next week. నేను తరువాయి భాగం వచ్చే వారం పంచుకుంటాను. God bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. Let my heart be the temple of thy spirit. Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. I want to offer the sacrifice of praise. Fill this temple, Lord, with your
Spirit.